نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت جان ایمان دین دھرم یہ اپنا ہے، جس کا یہ ہوگا عقیدہ اس سے رشتہ رکھنا ہے، جو ایجنٹ باطل قوت کے سرعام انہیں لٹکانا ہے، قانون نبوت کی خاطر، قانون نبوت کی خاطر سڑکوں پہ اپنا دھرنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 حاضر ہے آقا، حاضر ہے آقا، حاضر ہے آقا، حاضر ہے آقا، ختم نبوت پر یوں پیر لگائیں گے، یوں پیر لگائیں گے، ہم ختم نبوت پر یوں پہرا لگائیں گے، یوں پہرا لگائیں گے، قانون نبوت پر، قانون نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا و نبینا شفیعنا محمد معدن الزہد والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وعلی سیدنا الغوث الأعظم وعلی ولدہ سیدنا المرشد المکرم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا و نبینا شفیعنا محمد معدن الزہد والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وعلی سیدنا الغوث الأعظم وعلی ولدہ سیدنا المرشد المکرم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا و نبینا شفیعنا محمد معدن الزہد والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وعلی سیدنا الغوث الأعظم وعلی ولدہ سیدنا المرشد المکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بحمد الله مثل حمد باقي خالق
سے پاک کا صلی علی محمد ورد تھا سے پاک کا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی
اعظم کی ولادت کا ہے ذکر۔ اے مرید آپ کو تعظیم کو، اے عطر کے یہ مقام ہے عاشق کو سر جھکا ہوا نزدیک۔ اے عاشقان غوث ثقلین، وہ محبان نورالعینین، حسنین جانا اور گاہ کے سبے پورے رمضان المبارک، شان چش شتر الدیق السید مہتاب الامتاب غوث نصب دہر حسنیہ ورحمہ متحر حسینیہ سپا زہر زمال خورشد بشعال سابست نے چاہت مجھے روشن کر دیا اور اپنے اندام غفان کی نخاص سے خرست زمین عظمات اور عشق گلستان بنا دیا۔ یعنی جناب محبوبیت ماں مہر سے پہلا اسماں تو بختیاری کمر انوار بج شہریاری وارث رسول اللہ فرزند حبیب اللہ شرور سینہ مرتضی نور دیدائے فاطمہ الزہرا حضرت محبوب شبحانی قطب ربانی معشوق یازدانی سیدنا مولانا ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جلالی حسنی حسینی علیہ السلام 11ویں پوسٹ حضرت حسنین امامین مکرمین علیہ السلام سے باسط حضر و خیر و برکت کے پیدا ہوئے۔ تمام جن و ملک حور و بشر و جمال رسول نما دیکھ کر ہزار جان و دل سے فرشتہ شیدا ہوئے اور وقت بلادت زبان مبارک سے مریدی لا تقف اللہ ربی زاری تھا غیا محبوب سبحانی سے اصحاب قدریہ پر یہ مزدزاری تھا کہ راہ
تو ہے آقا مقتشر بس ہے یہ کہنا بات حق ہے تیرا رتبہ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى آله سيدنا المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন আপনাদের সামনে তাকরীর করছেন হুজুর রাসূল খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রত্যক্ষ 34তম বংশধর খাজুরটি খানকায়ে কাদরিয়া হুসাইনিয়ার আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক আমাদের আকা ও মাওলা পীর ও মুর্শিদ রাহবারে দ্বীন ও দুনিয়া কুতবে জামান حضرت سیدنا و مولانا سید سعادت علی القادری الحسن الحسینی بن نگری مقدس اللہ العلی اپنارا مولا پاکر وقتوں کو منوجک سہکر سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وإترته وشهداء كربلاء أجمعين خصوصا على سيدنا الغوث الأعظم الأمين المكين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ودرود شريف اللهم صل على
मजलिस, मुहिब्बान रसूल व आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिक अहले बैत, उपस्थित पीर भाई और पीर बोनेरा, आज जयपुर अंजुमाने कादेरिया हुसैनिया तरफ থেকে प्रति বছরের ন্যায় पवित्र उरुस शरीफের आयोजन করা হয়েছে। আমাদের জানা দরকার আমরা যে পবিত্র উরুস শরীফে এসে উপস্থিত হয়েছি ওনার পরিচয়, উনি হলেন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র 34তম বংশধর হুজুর সৈয়দনা व मौलाना व मुर्शिदना सैयद आरिफ शाह अल कादरी अल हसनी अल हुसैनी पीर नगरी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम। तो हाजिरिन मजलिस, বক্তব্য ঠিক নয়, সংক্ষিপ্ত কয়েকটা কথা। তারপর মধুমিয়া রয়েছেন, উনি আলহামদুলিল্লাহ বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন। শুধু এতটুকুই বলতে চাই যে আমরা যে পবিত্র উরুস শরীফে এসে উপস্থিত হয়েছি, উনি যেহেতু রাসূলুল্লাহর পবিত্র औलाद, তাহলে এই ঈমানও রাখতে হবে আমরা औलादे রাসূলের মাহফিলে এসে উপস্থিত হয়েছি। औलादे রাসূলের মধ্য দিয়ে আমরা औलादे আলীর মাহফিলে এসে উপস্থিত হয়েছি। औलादे আলীর মধ্য দিয়ে আমরা औलादे হুসাইনের মাহফিলে এসে উপস্থিত হয়েছি। औलादे হুসাইনের মধ্য দিয়ে औलादे গৌসুল আজমের মাহফিলে উপস্থিত হয়েছি। তো হাজিরিনে মজলিস, এই মাহফিল, এই উরসে মুবারক, এ এমন এক পবিত্র স্থান, এ महफिल এমন এক পবিত্র महफिल, এ গুণগান এমন এক পবিত্র গুণগান, এ জিকির এমন এক পবিত্র জিকির। আমাদের এই বিশ্বাস, এই ঈমান, এই আকীদা রাখা দরকার যে এই महफिले যে আসবে সে রাসূল ও আলে রাসূলের ওসিলাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পবিত্র হয়ে বাড়ি যেতে পারে। সুবহানাল্লাহ। তার কারণ আমরা এই महफिल পাকে কোরআন ও সহি হাদিসের জিকির করছি, এই महफिल পাকে নবী ও আলে নবীর জিকির করছি, এই महफिल পাকে আসহাবে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের জিকির হচ্ছে। আমি খুব সংক্ষেপে শুধু বলবো যে ভাই, লক্ষ্য করে দেখবেন, যখন কোনো গ্রামের দিকে, আমরা যে গ্রামগঞ্জে বাস করি এই এলাকায়, যদি কোনো প্লেটে কোনো বাসনে কুকুর মুখ দিয়ে দেয় তো শরীয়ত মোতাবেক সেই প্লেটটাকে পবিত্র করার জন্য ওখানে আপনাকে একটু মাটি লাগাতে হয়। মাটি দিয়ে পবিত্র করে তারপর সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, ডেটল দিয়ে আপনি পরে ধোবেন, কিন্তু আগে শরীয়ত মোতাবেক ওখানে মাটি দিতে হয়। কেন না, মাটির মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে যে কুকুরের মুখ দেওয়ার নাপাক পাত্রটাকে পবিত্র করে দিতে পারে। মাটিকে আরবিকে বলা হয় তুরাব। ভাই, আমি কি বলতে চাইছি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে মাটিকে বলা হচ্ছে তুরাব। মাটির যদি এত ক্ষমতা অপবিত্রতাকে পবিত্র করে দিতে পারে, আর মওলা আলী হলেন আবু তুরাব, অর্থাৎ মাটির বাপ। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আমরা সেই পবিত্র আবু তুরাবের মাহফিলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, খুদ আবু তুরাবের औलाদের উরসে মুবারকের মধ্য দিয়ে। तो हाजिरीन मजलिस, अल्लाह तबारक व ताला उनी निजेर वली सम्बन्धे कुराने मजीदेर मध्य इरशाद फरमाच्छे, अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन आलैहिम व ला हुम याहजानुन। जार बांगला अर्थ हलो अल्लाह तबारक व ताला बोलছেন যে আমি যাকে নিজের ওলি বলি দিই তার দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় থাকে না। আমি যাকে নিজের দোস্ত বলে দিই তার দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় থাকে না। তো আমি বলতে এটাই চাইছি যে আল্লাহর ওলির যদি দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় না হয়, তাহলে এটাও বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহর ওলির সান্নিধ্যে থাকে তারও দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো ভয় নেই। তো হাজিরিনে মজলিস,
এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের জন্য যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই পৃথিবীতে হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র উম্মত বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং আহলে বাইতের গোলাম বানিয়ে পাঠিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই একবার দরুদ শরীফ शफीअना मुहम्मदिन मादन ज़ुद वल करम वअला आलिहि वस्सहाबिहि बारिक वसल्लम वअला सय्यिदिना रसूल आज़म वअला वलिदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना मुकर्रम। तो हाज़िरीन मजलिस, আমি যতটুকু শুনেছি এই জয়পুর গ্রাম সম্বন্ধে, এই এলাকায় ছোট বড় অনেক পাড়া রয়েছে, তাই তো? এবং কম বেশি সব জায়গাতেই পবিত্র তাজিয়া পাক হয়, কম বেশি সব জায়গাতেই আস্তানা শরীফ দরগা শরীফ করা আছে, তাই তো? তো এ থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হলো যে যেখানে দরগা হয়, যেখানে আস্তানা হয়, যেখানে তাজিয়াদারি হয়, অর্থাৎ এটা প্রমাণ হলো যে এই এলাকায় যত মানুষ রয়েছে সবাই ইমামে হুসাইনের গোলাম রয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিনে মজলিস, আজকে আমরা হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আওলাদের উরসে মুবারকে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানে আমরা রসুল ও আলে রসুলের জিকির করছি। ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের জিকিরের মধ্য দিয়ে, হুজুর মওলা আলী আলাইহিস সালামের জিকিরের মধ্য দিয়ে হুজুর গাউসুল আজমের জিকির করছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো সমস্ত ভেলায়েত যে জায়গা থেকে তৈরি সেটা হলো হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী স্থানে হুজুর মওলা আলী আলাইহিস সালাম থেকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ভেলায়েত ডিস্ট্রিবিউট করেছেন, ভেলায়েত তাকসীম করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি এই জন্যই কথা বললাম যে আমি গত কয়েকদিন আগে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম, সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করি। এবং আমি এটাও খবর পেলাম যে হয়তো আগামীকাল ইসলামের বার্তা আছে, আপনারা জানেন ইনশাআল্লাহ, যেরকম হয় আপনারা তো দেখেন, কম বেশি সবাই ইসলামের বার্তা আপনারা দেখেন বা জানেন। আমি খবর পেলাম যে তারা নাকি ইসলামের বার্তাতেও সেই প্রশ্নটা রেখেছে। তো আগামীকাল ইনশাআল্লাহ যদি প্রবীরবাবু প্রশ্ন করে নিশ্চয়ই তার উত্তর দেব। তবে যেহেতু তার আগে প্রশ্নটা আমার কাছে এসেছে, সেই নিয়ে আমি কয়েকটা জিনিস একটু আলোচনা করে নিই। আমি আগেই বললাম, ঠিক বক্তব্য না, কয়েকটা কথা। সেই ব্যক্তির প্রশ্ন হচ্ছে যে ইয়া কথা, ইয়া শব্দ একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। সেই ব্যক্তির প্রশ্ন হচ্ছে, যেমন ইয়া আল্লাহ, ইয়া রসুল আল্লাহ, এই আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ছাড়া আর কাউকে ইয়া বলা যাবে না। এমনকি তার বক্তব্য যে রসুল আল্লাহর ক্ষেত্রেও ইয়া কথাটা ব্যবহার করা যাবে না। তাহলে আমি বললাম, তাহলে ইয়া কথাটা কার জন্য ব্যবহার হবে? বলছে শুধু এটা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ক্ষেত্রে ইয়া কথাটা প্রযোজ্য, আর কারোর ক্ষেত্রে ইয়া কথা প্রযোজ্য নয়। আপনি কেন বলেন ইয়া নবী, আপনি কেন বলেন ইয়া আলী, আপনি কেন বলেন ইয়া হুসাইন, আপনি কেন বলেন ইয়া গাউসুল আজম, ইয়া কথাটা শুধু আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য, আর কারোর জন্য প্রযোজ্য নয়। তো আগামীকাল যদি প্রবীরবাবু কারো প্রশ্ন করেন ইনশাআল্লাহ আমি উত্তর দেব। তবে যেহেতু আজকের এই পবিত্র মেহফিল পাক চলছে, আমি কয়েকদিন আগে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম, তো যার জন্য সংক্ষিপ্ত সেই আমি তাকে কি উত্তর দিয়েছি সেটা থেকে আমি শুরু করছি। আশা করি যদি কালকে সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হই তো কালকে ইনশাআল্লাহ টিভিতে বলবো। তো হাজিরিনে মজলিস, আমি তাকে এটাই বললাম যে পবিত্র কোরআনে মাজিদ থেকে ইয়া আলী তো দূরের কথা, আমি সেই ক্ষমতা রাখি আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কোরআনে মাজিদ থেকে ইয়া ইবলিসও প্রমাণ হয়ে যাবে। তখন সে আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে আরো তাকিয়ে রইল যে আমি তো ইয়া আলী, ইয়া হুসাইন, ইয়া গস, ইয়া নবীতে অবজেকশন দিচ্ছি, আপনি ইয়া ইবলিসের কথা বলছেন।
তো আমি বললাম ভাই কোরআনে মজিদের আয়াত আছে যে কালা ইয়া ইবলিসো মা মানাকা আন তাসজুদা লিমা খালাকতু বিয়াদাইয়া আস্তাগফারতা আম কুনতা মিনাল আলিম, যার অর্থ আল্লাহ বললেন কালা ইয়া ইবলিসো, অর্থাৎ এই ইবলিস তোমাকে কে আটকাচ্ছে, তোমাকে কে রুখছে, তুমি কেন হযরতে আদমের কাছে মাথা নত করছো না, যে হযরতে আদমকে আমি নিজে হাতে তৈরি করেছি, বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আমি বলতে এটাই চাই, আমি তাকে এটাই বললাম যে ইয়া আলী তো দূরের কথা, কোরআনে মজিদ থেকে ইয়া ইবলিস প্রমাণ হয়ে গেল। আমি এতটুকুই তাকে বললাম তাহলে একটা জিনিস সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক যে ইয়া কথা আল্লাহ ব্যতীত আর কারোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, এটা কোরআন থেকে প্রমাণ হলো। এবারে আমি বলতে চাইছি যদি তোমার ইয়া আলী বলতে কোনো অসুবিধা হয় তো কোরআনে যদি ইয়া ইবলিসও বলা থাকে তো তুমি কিয়ামত পর্যন্ত ইয়া ইবলিসও বলতে থাকো, আমরা কিয়ামত পর্যন্ত ইয়া আলী বলতে থাকো। তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে হায়দারি, লব্বৈক ইয়া হুসैन, নারে গৌস, মৌলা সৈয়দনা সৈয়দ সাআত আলী আল কাদরি, খজুটি খানকা শরীফ, উর্স মুবারক। তো হাজিরিনে মজলিস, পবিত্র কোরআনে মজিদ থেকে কালা ইয়া ইবলিসো মা মানাকা আন তাসজুদা লিমা খালাকতু বিয়াদাইয়া আস্তাগফারতা আম কুনতা মিনাল আলী। তাহলে পবিত্র কোরআনে মজিদ থেকে কালা ইয়া ইবলিসও প্রমাণ হয়ে গেল। তো যদি ইয়া ইবলিস বলতে তার কোনো অসুবিধা না হয় তো ইয়া আলী বলতে কিসের অসুবিধা? আসলে ইয়া আলীর স্লোগান সেই লাগাতে পারবে যার শরীরে পাক রক্ত আছে, বলুন সুবহানাল্লাহ। যার কবি বলছেন আলী কে লাল পয়গম্বর কে চैन जिंदाबाद, अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, जनाब फातिमा के नूर ऐन जिंदाबाद। अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, जनाब फातिमा के नूर ऐन जिंदाबाद। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मौला सैयदना सैयद साआत अली अल कादरी, खजुट्टी खानका शरीफ। अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, जनाब फातिमा के नूर ऐन जिंदाबाद। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। তার কারণ সবাই হুসাইন জিন্দাবাদের স্লোগান এই জন্য লাগাতে পারে না। পবিত্র কোরআনে মজিদ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইয়ুযহিবা আনকুমুর রিজসা। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বললেন আমি কিয়ামত পর্যন্ত নবী ও আলে নবীকে, আমি কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল ও আলে রাসূলকে দুনিয়ার নিজাসত থেকে দূরে রেখেছি, দুনিয়ার অপবিত্রতা থেকে দূরে রেখেছি এবং আহলে বাইত থেকে দুনিয়ার অপবিত্রতাকেও দূরে রেখেছি, বলুন সুবহানাল্লাহ। যার জন্য কবি বলছেন है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। তো বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ করছি না, মধুমিয়া আছেন, তার আগে মধুমিয়াকেও বলবো সংক্ষিপ্ত 2-5 মিনিট কিছু বক্তব্য রাখার জন্য, তারপর মধুমিয়া বিস্তারিত বলবেন। তো আজকে যারা আমরা এই পবিত্র মেহফিল পাকে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের ঈমান ও আকীদা এটাই রাখতে হবে আজকের এই পবিত্র মেহফিল পাককে কবুলিয়তের জন্য এবং আমাদের হাজিরির কবুলিয়তের জন্য সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके
पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौर, नारे हैदरी, 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 हैदरी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे पीर, मेरे पीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, अब्दुल कादिर जिलानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, से आज़म दस्तगीर, खुदा के फजल से हम पर साया, से आज़म का, खुदा के फजल से हम पर साया, से आज़म का, पीरों ने पीरो शम्स